ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੋਲਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ਬੰਦ ਜਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਸੁਖ ਸਨੇਹੁ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਾਹਨ ਤਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਗ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਝੁਕਿਆ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਝੁਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਮਨ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਸਲੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਜਪਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਦਲੇ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਦਲੇ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਦਲੇ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਦਲੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਦਲੇ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਮਨ ਅੰਦਲੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਬਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਬ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ
पद टेकी परम विवेकी दयालु शरधालु सारे ही धर्मां दे स्नेही बड़ी वड्डी गिणती विच आप जी जुड़ के बैठे हो। आओ सारी संगत दोवें हाथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का अदब ते सत्कार मुख रखते हुए दोवें हाथ जोड़ के शीश झुका के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरुषों का उद्यम ते उपराला नौवें गुरु नानक धन गुरु तेग बहादुर महाराज साहब सच्चे पातशाह जी के 400 साले नूं प्रकाश उत्सव नूं समर्पित ये महान यज्ञ सालाना समागम धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी की किरपा दे नाल मनाया जा रहा। स्टेज ते जिथे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के आप जी दर्शन कर रहे हो उथों मालक दियां बख्शियां हुई रूहां संतां महापुरुषों के भी आप जी दर्शन कर रहे हो। सत्कारयोग संत बाबा तेजा सिंह जी खुडे वाले महापुरुष, पंडवां वाले महापुरुष, साडे तो पहले आप जी होती मरदान वाले महापुरुषों को आप जी ने सरवण किया। साडी इन्नी औकात नहीं कि एडे वड्डे महापुरुष विद्वान जन बैठे आ ते असीं कुछ बोलीए, पर महापुरुषों ने ड्यूटी ला दी, हुक्म लगा दिता। जे आए हो तो कुछ लैके जाना। मनमुख बंदा पहली गल तो गुरु नानक के दरबार में आउंदा नहीं, जे आ जाए वो बहिंदा नहीं। जे किते गुरु कृपा हो जे वो बैठ भी जाए वो सुनता नहीं। सब तो भयानक बीमारी जे किते सुन भी लवे वो मनता नहीं। एक बारी कह दी सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर बेनती सुनना, इत्थे सतगुर के चरणों में आ जाना तो छोटी मोटी गल नहीं। बड़ा वड्डा शहर आ जी जलंधर, बड़ा वड्डा शहर आ कपूरथला, बड़ा वड्डा पिंड होएगा जी नाला। तुहाडा की ख्याल इत्थे सारा संसार आण के झुक गया? नहीं। पातशाह जी ने मोहर लाई है, वड भागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई, तिन की धूर नानक दास बादशाह जिन हर नाम हृदय परोई। बड़ भागी रूहां नूं गुरु दी गोद मिलती है। सतगुर दे दीदारे बिना भागा तो आप जी दे वड्डे भाग ने। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के दर्शन तो हो ही रहे आप जी, पर किड्डी वड्डी कृपा आ। किन्नियां साधुआं दे इस स्टेज तो महापुरुषों के बंदगी वालियां दे नितनेमियां दे भजन वालियां दे दर्शन हो रहे। किते किराया तुसीं किराया खर्चिओ, अपना समा भी गवायो, थकावट जिहड़ी होनी अलग होनी, धुप छां च जिहड़ा तुसीं रड़ होना वखरा होना। कई बार मन की इच्छा होती है कि फलाने महापुरुषों ने मिल के आइए, कई बार किराया भी फूकते समा भी गवाते, पर महापुरुष कई बार मिलते ही नहीं मोरी। पर किड्डी वड्डी कृपा आ, जिथे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के दर्शन हो रहे उत्थे रब के प्यारिਆਂ का दर्शन। ते आप जी जे आए हो तो कुछ लैके जाना। लैके की जाना जी? तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी। झोली अड्ड लियो मन की झोली अड्ड के सतगुर के दरबार विच दोवें हथ जोड़ के मन रूपी झोली दे विच पवा के जायो। की जी? तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। दाता
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਐ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਵਾਲਾ ਬਚਨ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਪਰ ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਕਿਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 34 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, 35ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਗਾਜਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰੀਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਨਾ। ਝਗੜਾ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਝਗੜਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਝਗੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੇਕਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਪੜਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੀਏ ਇਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਰ ਵੀ ਬੋਲਿਓ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਓ, ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਆਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ। ਜੇ ਆਏ ਹੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਗਵਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਆਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਆ ਮਨ ਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਪੜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਕੀ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਨ ਮਨ ਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਨ ਮਨ ਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਨ ਮਨ ਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਨ ਮਨ ਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਨ ਮਨ ਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਨ ਮਨ ਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਨ ਮਨ ਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ,
ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਤਨ ਤਾਂ ਝੁਕਦਾ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਤਨ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਹਕ ਸੁਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟਵੀਆਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆਹੋ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਾਣੇ ਚੱਕੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਚ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਹਰਜਣ ਕੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾਂ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਲ ਢੋਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਰਸੀਬਲ ਹੋ ਗਏ, 300 400 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਚ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਾਂ ਸੁੱਚ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੱਕੀਆਂ ਸੁੱਚ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੁੱਚ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੁੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਸੁੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਨੱਪ ਦੇਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਹੱਥੀ ਬਣਜ ਭੜੱਥੀ ਖੇਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਨਾ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਤਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ MLA ਆ ਜੀ, ਮੈਂ DC ਆ ਜੀ, ਮੈਂ MC ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ SHO ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, DSP ਕਹਿੰਦੀ, SSP ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, MC ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਜੋੜੇ ਘਰ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਿਵਰਨ ਸੁਵੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸਿਆ ਵੈ ਕੰਤ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਤ ਦੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਇੱਥੇ ਨਿਭ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਭ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਲੈ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਊ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਦੱਸੋਗੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ
ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਭਣੇ, ਸੰਤ ਲੱਭਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਲੱਭਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਭੇਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ 22 ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ 22 ਲੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਥੋੜੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤਤਵੇ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੇ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੇ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਨੇ। ਰੂਹਾਨੇ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਮੱਲੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਐਥੋਂ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਹੀ ਮੱਲੇ। ਆਓ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਹੋਣ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਭਜਨੀਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। कलयुग काली बदली बरस रहे अंगियार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह एक अंग तो लैके 1430 अंग है। संतां दी बाणी पढ़दा, संतां दी गोद च बैठदा ते संतां दी निंदिया करदा। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पता नहीं होना ना करया करो बदसलूकियां। बदसलूकियां जे चंगा नहीं कह सकते तो माड़ा भी क्यों कहने। जे आप गुरु घर नहीं जा सकते, जिहड़ा जांदा ओहदे पैरां हेठ कंडे क्यों बिछाउने। जे आप नहीं भला कर सकते, आप न दे चरू भर पानी तह निंदे जे गंगा आनी। बंदगी वालियां कोल बैठा करो। मैं बेनती करा सिमरन वालियां कोल समा बिताया करो अपना। किते पुछ भी लैण ना, हाँ बई की करना आ। माजी कुछ नहीं करना आ, तुहाडे अमूलक वचन सुनना आए आ। अमलीक लाल साध के बचन। बारह झोलियां भर दिओ। इस झोली विच अपने अमोलक बचनां दी दात पा के साडियां झोलियां भर। साडियां ते गल्लां ही दो चार आ, पंजवीं तां गल ही कोई नहीं। पहली गल आ साडे गोडे गिट्टे नहीं तुरदे बाबा जी। दूजी गल है बाबा जी साडा काका सैट नहीं हुंदा। तीजी गल आ साडी गुड्डी सैट नहीं हुंदी। चौथी गल आ साडे डंगर नहीं महाराज दुध दिंदे। साडे कोल तां गल्लां ही दो चार है। सोने दीयां दुकानां ते जाके असीं तूड़ी खरीददे हां दुनिया दे लोको, ते हथ जोड़ के नितनेम तो बाद कहने कि जी सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे। उस गल ते खरा भी उतरिया तू। पुछ अपने मन नूं, किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं। अपने मन नाल सत मन ही नाल झगड़ा। मसला तो तेरे मन, मसला तो तेरे
ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇੜਾ ਲੱਗਾ ਡੁੱਬਣ, ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। 500 ਮੋਹਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਆਣ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਏ, ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ। ਆ ਠੀਕ ਆ ਵੀ 150 20 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਅਸਲੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਪੰਡਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਬੋਲੋ, ਮੁੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਸਿਮਰਨ ਆ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੁਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਰੁਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਰੋਲੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੁਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਮੋਹਰਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਆ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਈ 3 ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਕਈ 4 ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ ਬੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ 8 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਝਾੜੂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਪੋਚਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕਦਾ, ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਝਾੜਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਜੋੜੇ ਤੇ ਝਾੜਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਝਾੜਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਬਰਸੈ, ਭੀਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਜਾਈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਝੱਖੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ YouTube ਰਾਹੀਂ, Facebook ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ। ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜਾਂ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਦਾਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਦਾਤਾ, ਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜਾਂ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਾਵੇਂ ਦਾਤਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਾਵੇਂ ਦਾਤਾ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜਾਂ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜਾਂ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਥੋਂ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਨਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਥੋਂ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਭਾਲ ਭਾਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁ ਸੁਰ ਟਕਾਓ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਜਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਕੜ ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਆਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਕੜ ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਕੜ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੌਜ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੌਜ ਚ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਗਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੌਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮੌਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋੜੀ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮੂਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੌਜ ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੌਜ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਲਓ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖੋਜ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ? ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵੇ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸਭ ਸੱਚੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਉੱਠ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉਠ ਖਲੋਆ ਨਾਮ ਕੇ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਕਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਡਾ ਦਲਿੱਦਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆਣ ਕੇ। ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਲਾਲਚੀ, ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਲਾਲਚੀ, ਇਨਸੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ।
कौन करेगा जी? भगती करे कोई सूरमा जात वरण कुल होए। सत श्री अकाल। ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਨੀਚ ਊਚ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਿਰਭਉ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨੀ? ਬਈ ਆਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗੇ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ। खुदा करता है मंजूर दुआ जब दिल से होती है। मुश्किल तो यही है जो मुश्किल से होती है। साडे प्यार नूं जानदा आ, उन्हें को न्याणा नहीं हो। माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। जानदा आ कि ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਝੂਠੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਜਾਣਦਾ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਜਾਣਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਰੂਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਰੂਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਰੂਹਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਿਦਾਰੇ ਕੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ, ਕੱਚਿਆ ਦੇਸ਼ ਕੁਖਦਾਏ ਰੰਗ ਦਿਦਾਰ ਬਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਸਿਖੋਏ, ਭਾਰਤੀਏ ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਏ। ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਬਚੇ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਾ ਜਿਤੇ ਅੰਤ ਪਛੋ। ਤਾਈਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖਸਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਦੇਹ ਕਿਵਾੜ ਅਨਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਰਾਜ ਸੰਗ ਫਾਕੈ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਅਸਲੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਪ ਕਰਨੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਕਮਾਇਆ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ, ਠੱਗੀ ਨਾਲ। ਬਸ ਉਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਈ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ, ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡੈਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਖਰਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ, ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਚਾੜੋ। ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੇਣੇ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਜੀ ਖਾਂ ਮਖਾ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਣ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਗੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ? ਸਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਰੋਟੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਰੋਟੀ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਟਾਈਮ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੌੜੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਜ਼, ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਮੱਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਾਜੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲਿਓ ਜਰਾ ਸਾਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੈਦਾ। ਬੋਲਿਓ ਜਰਾ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਓ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ
ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਓ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਮੁਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਓ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਓ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਓ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਦਾਤਾ ਜਿਸਲਾ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੁਖੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬੇੜਾ ਤਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਬਈ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ 5-500 ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਰਕ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਉਹ ਬੋਲ ਪਊ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸੁਖੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ 500 ਸੁਖੀਆਂ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉਹ ਆਪੇ ਬੋਲ ਪਊ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ 5-500 ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਨਾਮ ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸਰਾ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ ਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੰਦ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰੇ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ ਔਰਤ ਇਮਾਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਾਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਲਪ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਰ ਹੋਵੇ ਵੇਖਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਟਦਾ ਇਹ ਘੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਰ 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 ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ ਕਮਲਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਣੋਂ ਤਾਂ ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਖਰੀਦਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਫੇਰ ਖੜੀਆਂ 2 ਖਰੀਦਾਂ 4 ਫੇਰ ਖੜੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅੰਤ ਨੂੰ 3.5 ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੀਵਾ ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਸਿਰ ਡੇਰੀ ਇਹ ਤਨ ਹੋਏ ਕੋ ਭਸਮ ਢੇਰੀ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਬੋਲ ਪਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ 500 ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਬਲ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੋਰੇ ਜਾ ਲੋਕ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲਿਓ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਅਸਲੀ ਪਾਗਲ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਗਠੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੀ। ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ। ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਬਥੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਪੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਡੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜੇ। ਲੈ ਕੱਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਵੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪ ਚੋਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਆਪ ਬੇਈਮਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਰੋਗੀ ਆ, ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੇ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਮਾਨ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਝੁਰਨਾਹਟ ਜੀ ਛਿੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੋਹਰਾਂ ਮੰਗੇ ਬਗੈਰ, ਪੈਸਾ ਮੰਗੇ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇ, 500 ਮੋਹਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕ ਕੇ 500 ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ 5 ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਹੋੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਆ ਮੋਢਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਮੰਗੇ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਝੂਠੀਆਂ ਦੇ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਐ ਪਰਨਾ ਹਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਗੁਰ ਲਾਦੋ ਰੇ। ਆਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ,
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ, ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝ ਨਾ ਰਵੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਐ ਪਰਨਾ ਹਲਾ ਹਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਲਾਦੋ ਰੇ ਗੁਰ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਐ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਲੁੱਕੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਇੱਧਰ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਾਓ, ਜੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਦਾ ਤੇ ਜਾਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਨਾਥ ਹੋਣਾ ਬਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਪਿੰਜਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲੁਹਾ ਦੇ,
ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਦੇ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਆਂ ਤੂੰ ਲਮਕਾ ਦੇ। ਖੂਹੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤੋ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਐ ਪਰ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਚਾਹੇ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋ ਚੋਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋ ਸੰਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋ ਸੰਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਜਿੱਦਣ ਜਾਈਏ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਐ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬੋਲਿਆ ਚਾਲਿਆ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ, ਹੋਰ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਕੀ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ 9ਵਾਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਵਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੈ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸਤਤ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੜੀ ਲੱਥੀ ਨਾ ਮਤਲਬ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸਤਤ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹਿ ਮਾਨੁਖ ਮਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ ਜਗਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸਨ ਨਾਹਿ ਤੈ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ ਤਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਬਾਨੀ, ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਕਾਰੇ ਬੜੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ ਦੀ ਸੂਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਡੇ ਵਾਲੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਡਭਾਗਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਡਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਤ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਚੱਲੇ ਮਹਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਅਠੋਤਰੀ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜੰਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੜਦੀ ਵਾਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲਿਆ ਚਾਲਿਆ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।